सस्ता बेटा जी स्टूडेंट जिदा ना आप अगली एक्सरसाइज करनी हैगी फोर्थ एक्सरसाइज। ठीक है ना। फोर्थ एक्सरसाइज है साढ़े को जी यूज होनी है थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जी है जी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेटा साड़ी दो तरह लगती होंगी। ठीक है ना। एक तो साड़ियाँ ईवेंट्स जो इंडिपेंडेंट हो, एक जो की हो जी डिपेंडेंट हो। एक क्या हो जी इंडिपेंडेंट, एक की हो जी डिपेंडेंट। ठीक है ना। पहले नंबर ते जी साढ़े को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ वो बराबर कहती होंगी आ जिदा असीं कहती करनी आ प्रोबेबिलिटी ए ते बी दी। कित्थे जी ए ते बी दी ये बराबर होंगी हैगी प्रोबेबिलिटी ए ते प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है ना। जिदा पहला आप जी एडिशन थ्योरम सी वो की सानू ये चाहिए होंगे सी कि जा तो ए या बी दोनों च कोई भी हो एडिशन थ्योरम यही पाते होंगे ना आप प्रोबेबिलिटी क्या है जी जी साढ़े को एडिशन थ्योरम सी वो की सीगा प्रोबेबिलिटी ए और बी। जो आ चीज़ हो फिर तो लगती होंगी एडिशन थ्योरम। ठीक है ना। और जो सानू दोनों चीज़ें चाहिए हो ठीक ना यदा कंबीनेशन हो कहता जी दोनों मतलब क्या जी ब्लैक हो एक ब्लैक हो इस तरह जी कढ़नी हो तो फिर असीं की करते हैं जी आपकी एडिशन थ्योरम लाने। ठीक है ना। हुण जो बेटा एडिशन थ्योरम लानी है ना तो तुसीं देखनी है जिहड़ियां भी एक्टिविटी है या ईवेंट हो रही हैं वो डिपेंडेंट आ कि इंडिपेंडेंट आ है जी डिपेंडेंट आ ते इंडिपेंडेंट। पहला डिपेंडेंट के बाद दसोगे पहला इंडिपेंडेंट देख लो कितना है। जिदा मतलब फॉर एग्जाम्पल साढ़े को दो परसन आ एक ए आ जी एक क्या है जी बी आ। ठीक है ना। कौन कौन है जी एक ए आ ते एक किहड़ा है जी बी आ। ठीक है ना। हुण जिहड़ा ये मतलब दोनों कित्थे चले आ जी जॉब ते चले कोई जॉब की इन्हां दी इंटरव्यू आ। ठीक है ना। हुण जिहड़ी ए नूं जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी आ ठीक है ना मतलब क्या जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि जिहड़ी जॉब मिल सकती है। ठीक है ना वो कितनी है जी 1/2। ठीक है ना। और बी नूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जॉब मिलने की वो हैगी जी मान लो 1/3। ठीक है ना। हुण देखो बेटा ए भी इंटरव्यू की चला बी भी इंटरव्यू की चला। ठीक है ना। हुण दोनों का जे इहनूं जॉब मिलती है या नहीं मिलती है वो इत्ते डिपेंड करता बी ना थोड़ी इन्ना कोई इफैक्ट पैंदा आ। ठीक है ना। या फिर क्या जी बी आ जिहड़ा जिहड़ा क्या जी बी आ ਉਹ मतलब की ਹੁੰਦਾ हैगा जी ਉਹਨੂੰ जॉब मिलनी जाने वो एक दूजे ਨੂੰ इफैक्ट नहीं करता हैगा। ठीक है ना। कि मतलब क्या जी कि जो क्या जी दो इवेंट्स आ ਜਿਹੜੀਆਂ एक दूजे ਨੂੰ इफैक्ट ना कर। ठीक है ना। मतलब कि जी एक दूजे ते डिपेंड ना करन पहले का रिजल्ट कुछ हो सकता दूजे का रिजल्ट कुछ हो सकता है। ठीक है ना। वो उन्होंने ते डिपेंड करता है। ठीक है ना। ये साड़ियाँ इंडिपेंडेंट होंदियां हुण इत्थे मतलब क्या जी जिद्दां मतलब ये कढ़ना है ये मतलब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा जिद्दां मतलब ए दी मान लो जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी आ है तो बी दी आ। ठीक है ना। बेटा ये मैं क्वेश्चन मैं पहले काफ़ी एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है ना। हुण जिद्दां जे मतलब इन्हां दी मिलने की प्रोबेबिलिटी आह आ ठीक है ना फिर मैं दस्सिया आ जे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या जी 1/2 दे दी है जे आपां लिखना होवे नोट जॉब मतलब जॉब मिलनी नहीं हैगी जी यदि मिलने की हैगी पी प्रोबेबिलिटी ए दी कितनी है जी 1/2 तो जॉब मिलने की आ। ठीक है ना कितना जी प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं थी सर मैं लिखा है कि तुम ये उपर इदा बार पा देनी मतलब कितना जी 1/2 वही एक 1/2 लैस करके यदि कितनी आ जानी बी प्रोबेबिलिटी नहीं मिलने की। ठीक है ना कितनी जी एक 1/3 लैस करके वही कितना आना जी 2/3 अब बेटा एक 1/2 लैस की तो वही 1/2 मैं सिद्ध ता नहीं लिखिया। ठीक है ना। हुण बेटा अगे हैगा साडे कोल जिद्दां मतलब हुण आह है हुण इहदे विच मैं तुहानूं दसदा अलग अलग किद्दां मतलब डिश है एक आ अलग इवेंट आ अलग इवेंट आ अलग अलग आ मतलब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। जिद्दां मतलब फस्ट टाइम ते फस्ट ठीक है ना फस्ट केस दे विच पता करना आ कि प्रोबेबिलिटी किहड़ी पता करनी है जी क्या जी वो कहता कि मतलब ए सिलैक्ट हो जाए ए सिलैक्ट हो जाए बी सिलैक्ट ना हो। ठीक है ना। कि मतलब क्या जी सिंपल आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किहदा पता करनी है जी ए। ठीक ना। पहला केस है साढ़े को क्या जी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जी ए गेट जॉब वट बी नॉट गेट।
ठीक है ना। कि मतलब क्या जी ए ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਏ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਏ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਏ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਗੈਟ ਜੋਬ ਬਟ ਬੀ ਨੋਟ ਗੈਟ, ਬੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਦੀ, ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/2 ਗੁਣਾ ਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 2/3, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/3। ਠੀਕ ਨਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿਆ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਾ ਬੋਥ ਗੈਟ ਜੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ, यानी कि ए ਨੂੰ भी जॉब मिल गई बी ਨੂੰ भी जॉब मिल गई। जे दोनों जॉब मिल गई दी आपां कढनी है तां की कढांगे प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी। ए ਨੂੰ प्रोबेबिलिटी मिलने की की है साडे कोल आ हैगी 1/2 और बी ਨੂੰ मिलने की की है जी 1/3 तां किन्ना आना है साडे कोल जी 1/6। ठीक ना। हुण जे इदां मतलब आपां तीजा केस ले लैंदे इहदे विच क्या है जी ए बोथ, ठीक है बहुत नोट गेट जॉब, ठीक है ना मतलब दोनों की जॉब नहीं मिलती हैगी, ठीक है ना कि मतलब क्या जी किसी ने जॉब नहीं मिलती। इसका मतलब क्या जी असं कि प्रोबेबिलिटी पता करांगे प्रोबेबिलिटी ए नूं भी नहीं जॉब मिली प्रोबेबिलिटी बी नूं मतलब दोनों की जॉब नहीं मिलनी। तो फिर आपां की करांगे जी प्रोबेबिलिटी ए नूं भी नहीं जॉब मिली इंटू प्रोबेबिलिटी बी नूं भी नहीं जॉब मिली। इसका मतलब क्या जी इन्हां नूं कर दो नहीं मिलने की जॉब ए नूं नहीं मिलने की कितनी है जी 1/2 ते ओहदी कितनी है जी 2/3 ये भी कितनी आ जानी जी 1/3। ठीक है ना। ये बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ, ठीक है ना कि तुम दो अलग अलग ईवेंट दित्तियां होण और दिता हुआ कि एक ईवेंट हो गई आ दूजी ईवेंट नहीं हुई आ ओहदी प्रोबेबिलिटी की होगी, ठीक है ना। जां फिर दो ईवेंट हो रही आ दोनों की होण की प्रोबेबिलिटी आ जां क्या जी दोनों की नहीं होण की की है, यानी कि दोनों में जिहड़ी कंडीशन दित्ती होवे जिद्दां इत्थे आ जी ए कहता हो गई आ ए दे विच जो मिल गई आ बी नूं नहीं मिली, असीं ए दी ए अलग आ ए अलग आ ए दी कढ लैणी असीं हुण मिलने वाली जॉब ते बी दी कढ लैणी ओहनूं नहीं मिलनी सी दोनों नूं मल्टीप्लाई करता, ठीक है ना। बस बेटा इस तरह होना तुहाडा, ठीक है ना। हुण बेटा इदां ही आ जिद्दां साडे कोल है ना अगला आ जिहड़ा साडे कोल सैकंड क्वेश्चन आ माड़े तुहानूं दस दे फस्ट क्वेश्चन ही है जिद्दां, ठीक है ना। वो कहता है कि मतलब है ना असीं 3 कॉइन टॉस कीते आ मतलब 3 सिक्के उछाले आ, ठीक है ना। कहना दसो की प्रोबेबिलिटी आ कि उन्हां ते तिन्ने क्या जी साडे कोल हैडां दा, तिन्ने क्या दी है जी हैडां दी है, ठीक है ना। 3 टॉस उछाले आ तिन्नां ते सानूं की चाहीदा जी हैड चाहीदा। तां बेटा तुसीं ओह सिंपल लेवल मैं तुहानूं बहुता नहीं दसना हैगा, ठीक ना। केस आही आ साडे कोल केस हुण 3 वा, ठीक ना। केस किहड़ा जी एक पहला आ दूजा आ जां तीजा है जां आपां कह दिंदे कॉइन, ठीक ना। 3 कॉइन आ साडे कोल, ठीक है ना। कि मतलब क्या है जी कि 3 कॉइन आप टॉस कीते पहला दूजा तीजा, ठीक ना। सानू की चाहिए जी पहला टेल चाहिए हरेक दे की चाहिए जी टेल, ਇਹਦਾ मतलब प्रोबेबिलिटी टेल दी, प्रोबेबिलिटी टेल दी पहले कॉइन ते हेड टेल ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 1/2 ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ टेल ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਜੀ 1/2 ਐਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1/2, ठीक ना। यानी कि तिन्ना दे सानू टेल चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। किहदी पता करनी है जी प्रोबेबिलिटी 3 टेल, 3 की होण जी टेल होण, ठीक है ना। तिन्नां विच की होण जी टेल होण। ਇਹਦਾ मतलब क्या है जी कि प्रोबेबिलिटी किहदी जी जे इस तरह लिख दिओ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ठीक है ना। क्या है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन
फस्ट क्वाइन कितनी है जी, प्रोबेबिलिटी इनू ए लिख लेना है, कितनी है जी 1/2। इसी तरह जी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन सैकंड क्वाइन, प्रोबेबिलिटी बी, वो भी कितनी जी 1/2। इसी तरह जी प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड क्वाइन आ, वो भी कितनी है प्रोबेबिलिटी सी दी, कितना जी 1/2। ठीक है ना। हुण सानूं तिन्नां दे क्या जी टेल चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब क्या जी प्रोबेबिलिटी कहदी जी, यानी कि पहले तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी आ, प्रोबेबिलिटी ए बी सी तिन्ना दी। जे मतलब सानूं चाहिए कि मतलब हैड होवे, ਇਹਦਾ मतलब टेल नहीं होवे, ठीक है ना। तो मतलब कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ कर देना जी, लिख देना भी प्रोबेबिलिटी ए दी गुणा प्रोबेबिलिटी बी दी गुणा प्रोबेबिलिटी सी दी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1/2 1/2 1/2, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ, ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਜੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ। ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 3 ਏਰੋਪਲੇਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿ ਬੰਬੇ ਟੂ ਲੰਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਸੇਫਲੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫੇਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੇਫਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ एरोप्लेन की जिदा मतलब कि पहले भी चलने की हैगी 2:1 फेवर। ठीक ना। उस तो अगले की कितनी है जी 3:1 उस तो अगले की कितनी है जी 4 कितनी है जी 4:1 वा। ठीक है ना। क्वेश्चन यही है ना साडा सिलेक्टेड, हाँ जी आ वाला है जी साडे कोल राइट। मतलब तिना जहाज़ों का तुहानूं दिता आ कि जिहड़े जहाज़ आ साडे कोल, जिद्दां पहले दी कितनी है जी, पहले दी हैगी ओही है बेटा, कितनी है जी 2:1। ठीक है ना। मतलब पहला जहाज़ मतलब सेफली उत्थे पहुंच जाता फेवर विच। फेवर का मतलब जिद्दां लिखिया ना उन्हें साडे कोल कि पहले एरोप्लेन की क्या है जी फेवर विच आ साडे कोल। ठीक है ना। कितनी है जी 2:1। फेवर का मतलब क्या है जी कि 2/3 प्रोबेबिलिटी हैगी कि सेफली उत्थे पहुंच जाना है, 1/3 हैगी ਉਹਦੀ सेफली नहीं पहुंचना, कि ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੇਫਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗੇਂਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2:1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਸੇਫ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਆ, 2/3 ਆ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ 1। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਰੇ ਲਿਖੀ ਹੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੇਫਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਸੇਫ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੈੱਡ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ 4 ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਲੈਕ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ 3 ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ 5 ਵਾਈਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 5 ਬੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਟ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਪਾਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਨੇ ਵਾਲਾਂ ਕਿਆ ਜੀ ਰੈੱਡ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਬੋਲਾਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, 12 ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੱਢੀ, 2 ਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੱਢੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਪਾਤੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਰੈੱਡ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਰਲਾਤੀ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ 12 ਬੋਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਰਕੇ 12 ਬੋਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 12 ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡਡ। ਡਿਪੈਂਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਲਾਣੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਰੈੱਡ ਕੱਢੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਆ ਜੀ ਰੈੱਡ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾਈ ਹੈਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਾਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕਰਨੀ ਉਹ 11 ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ 3, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਕੇ 2 ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਮੇਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਥ ਬਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰੈੱਡ, ਬੋਥ ਬਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰੈੱਡ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈੱਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਦੀ ਉਹੀ ਜੀ 4/12, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਪੀ ਏ ਮਤਲਬ 4/12, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਬਲੈਕ ਦੀ ਜਾਂ ਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਬਲੈਕ ਆ 3/12। ਅੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਵਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5/12, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹੋਊਗੀ ਦੋਨੇ ਗੇਂਦਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ ਰੈੱਡ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੇਸ, ਦੋਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਆ ਜੀ ਬੋਥ ਰੈੱਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੇ ਰੈੱਡ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਏ ਬੋਲ ਰੈੱਡ ਇਨ ਫਸਟ ਡਰਾ, ਉਹੀ ਫਸਟ ਵੇ ਡਰਾ ਕੱਢੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਰੈੱਡ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4/12। ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਬੋਲ, ਠੀਕ ਨਾ, ਬੋਲ ਰੈੱਡ, ਠੀਕ ਨਾ, ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਡਰਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੀ ਬਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ 4/12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਰੈੱਡ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ 4/12 ਹੁਣ 4/12 ਦੋਨੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ 3 1/9, ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਬਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਲੈਕ, ਠੀਕ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਰੈੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀ ਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਕਿਆ ਜੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਬੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈੱਡ ਇਨ ਫਸਟ ਡਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਕਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 4/12। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਬਾਲ ਕਿਆ ਜੀ ਬਲੈਕ ਆ ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਡਰਾ, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/12। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਰੈੱਡ ਦੀ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਬਲੈਕ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 4/12 ਗੁਣਾ 3/12।
बस ਉਹਨੂੰ कर देना बेटा। फिर ਇਹਨੂੰ करके लेना 3, ਇਹਨੂੰ करके लेना 4, 1 बटा 12 आ जाना ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक ना। बस बेटा ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ठीक ना। ਅੱਗੇ बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਇਆ। ठीक ना। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਦੇ बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਤੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲਾ ਆ। ठीक ना। कि दोने मतलब क्या जी उन्हें टेस्ट देना है ड्राइविंग का। ठीक ना। कि दसो की प्रोबेबिलिटी आ कि दोने क्या जी पास हो जाऊंगे। ठीक ना। कि दोने पास हो जाऊंगे। वो भी इस तरह जिदा जॉब वाला आ, एक ने जॉब मिल गई एक ने नहीं मिले, ये टेस्ट विच आ। ठीक है ना। पहले दोनों की पास होने की प्रोबेबिलिटी कढ़ लैनी, राम की की आ मोहन की की आ। हुण सानूं दोने बोथ पास चाहिए, दोने बोथ क्या जी सिलेक्ट मतलब पास की क्या जी टेस्ट आ, तो दोनों की जी पास होने की प्रोबेबिलिटी होनी उन्होंने आपां की कर देना जी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना। ये बेटा सीगा साडा क्या जी जिहड़ा राम ते मोहन वाला उदा क्वेश्चन हो जाना। ठीक ना। हुण बेटा एक क्वेश्चन है साडे कोल जिहदे विच सानूं दित्ता है ना कि मान लो कोई किसी एग्जामिनेशन की सिलेक्शन करनी नहीं यूनीवर्सिटी दे विच। ठीक ना। ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ यूनीवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਟੋਟਲ 40 ਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? 40। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮੈਨ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ? ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 10। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? 30। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ PHP ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? 5। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? 5। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ PhD ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ PhD ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਵੂਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ PhD ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੂਮੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ PhD ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ? ਲੇਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਵੂਮੈਨ। ਬਸ ਉਹੀ ਕੱਢ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 30 ਆ। 30/40। ਫਿਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਦੀ? PhD ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ PhD ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 5 ਆ। 5/30। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਿ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੂਮੈਨ। ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ? 10 ਵਾ। 10/40 ਸੌਰੀ 40 ਆਣਾ। ਟੋਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 40 ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 30/40 ਗੁਣਾ 5/40 ਗੁਣਾ 10/40। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ? ਆ 0 ਕੱਟ ਗਿਆ, 0 ਕੱਟ ਗਏ, 58 40 3 ਜੀ ਇਹ 128। ठीक है। यही है ना 16 8 6 48 4 8 ਤੇ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ 4th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਲਗਭਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਨਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕਸ।